गुड इव्हनिंग स्टुडंट्स. मागच्या लेक्चरमध्ये आपण सर्क्युलर मोशनचा असणारा थेरॉटिकल पार्ट जो आहे तो कंप्लीट केलेला आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये आपल्याला काही न्यूमेरिकल्स बघायचे आहेत. मी ग्रुपवरती टाकले तुम्हाला ते न्यूमेरिकल्स आपण बघणार आहोत. टेक्स्ट बुक मधली न्यूमेरिकल्स आहेत, एक्झरसाइज मधली. and these numericals are based on the banking of road, vertical circular motion and applications of uniform circular motion. या सगळ्या applications वरती ही examples based आहे. Now let us see how to solve these numericals. Numericals कशी solve करायची ते आपण आजच्या लेक्चर मध्ये बघणार आहोत. Let us see the first example, that is example number 13 in the textbook. 13 नंबरचं example आहे टेक्स्ट बुक मधलं. You can read carefully the example numerical, read carefully. That is, coefficient of static friction between coin and gramophone disc is 0.5. Let us, while reading the numerical, let us write down the given data. आपण given data सुद्धा simultaneously लिहूया. Coefficient of static friction between coin and a gramophone disc is 0.5. That means first thing is given data. First is that you have to given a mu 0.5. After that, a radius of disc is 8 centimeter. That means gramophone disc is circular and its radius is 8 centimeter. That means 0.08 meter. This is the radius of gramophone disc. Initially, the center of the coin is 2 centimeter away from the central disc. That means, let us consider this is the gramophone disc. Here is the center of that gramophone disc. The radius of this disc is 8 centimeter, and here is the coin is placed. That the center of that coin from the center of disc is 2 centimeter. Therefore, I considered as a coin is considered as a small particle. Therefore, the radius of that small part, distance of that small coin from the center of disc is 2 centimeter. That is 0.02 meter. Next is that at what minimum frequency will start slipping from thereby, by what factor will the answer change if the coin is almost at the rim. That means initially coin is at 2 centimeter, and after some time coin will be at exactly at the rim, and you have to find out initial frequency. You have to find out minimum frequency. Let us see how to find out. Given is that mu equal to 0.5, r equal to 0.08 meter, small r is equal to 0.02 centimeter, and in bracket given is that g equal to pi meter per second square. g ची व्हॅल्यू आपल्याला त्यांनी pi meter per second square घ्यायला लावलेले आहे. आणि आपल्याला फाइंड आउट करायची फ्रिक्वेन्सी सुरुवातीची n1 आणि नंतर कॉइन रिंग वर गेला ती पण फ्रिक्वेन्सी कितीने चेंज होते. काय दिले बा, काय विचारलंय, व्हॉट फॅक्टर विल द आन्सर चेंज. दॅट मीन फ्रिक्वेन्सी बदलणार आहे. कॉइनची पोझिशन बदलली की फ्रिक्वेन्सी सुद्धा बदलेल. सुरुवातीला कॉइन डिस्कच्या सेंटर पासून 2 सेंटीमीटर वर आहे आणि आफ्टर द कॉइन विल बी ॲट द rim of the disc. That means it will again at the 8 centimeter away from the center. Now let us try to solve. आता आपल्याला दिलेला आहे कॉइन डिस्क फिरते म्हणजे कॉइन जो आहे त्या ठिकाणी कॉइन सुद्धा फिरेल आणि कॉइनला सर्क्युलर मोशन असली पाहिजे. इथं कंडिशन काय आहे, इफ कॉइन इज इन सर्क्युलर मोशन इट रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स, and centripetal force is provided by the force of friction between coin and gramophone disc. Therefore आपल्याला इथे कंडिशन मिळेल centripetal force is equal to force of friction. म्हणजे centripetal force हा force of friction प्रोवाइड करेल. centripetal force चे फॉर्म्युले खूप आहेत आपल्याला माहिती आहे. आपण centripetal force mv²/r हे सुद्धा लिहू शकतो. Force of friction किती असतो, mu mg. Now see, instead of mv²r you can also write mr omega square mu mg. Why? Because v equal to r omega. तुम्हाला माहिती आहे v equal to r omega असतं, त्यामुळे आपण mv²/r च्या ऐवजी mr omega लिहू शकतो.
m गेट कॅन्सल्ड, आपल्याला इक्वेशन काय मिळेल, त्या ठिकाणी इक्वेशन आपल्याला मिळेल या पद्धतीने पहा, m कॅन्सल झाला, इक्वेशन मिळतं आपल्याला r ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू म्यू g, r ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू म्यू g. नाउ व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज नथिंग बट द 2 pi n square is equal to mu into g, because omega equal to 2 pi n. Now see here, 2 pi n चा स्क्वेअर होईल, या दोघांचा स्क्वेअर होईल, हे r इकडे जाऊन डिवाइड होईल. I can write that n square is equal to mu g upon 4 pi square r. पहा इथे स्क्वेअर होईल, जर मी स्क्वेअर रूट घेतलं तर n इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाय इन स्क्वेअर रूट म्यू जी अपॉन r मिळेल आपल्याला. आपल्याला फ्रिक्वेन्सीज काढायची सुरुवातीची. लेट अस कन्सिडर n1, सुरुवातीची रेडियस किती घेऊन आपण, आता रेडियस सुरुवातीला किती घ्यावी लागेल, कॉईल एवढ्या डिस्टन्स वर आहे, त्यामुळे r घेणार आपण n1 साठी 0.02, n1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाय in a root. What is the value of mu? 0.5 into what is the g pi? G will be pi square. Sorry, g is taken as the pi square. Pi square इथे सुद्धा pi square असेल upon radius किती घेतली आहे 0.02. Now you can solve here. Calculation चा पार्ट आहे. n1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाय, स्क्वेअर रूटच्या आतमधून पाय स्क्वेअर बाहेर येईल तर पाय होईल, आणि 0.5 ला मी 50 लिहू शकतो, खाली मी 2 लिहू शकतो, दोन्ही पण 2 डिजिट सरकतील, आणि आपल्याला या ठिकाणी मिळेल इक्वेशन n1 इक्वल टू इथे पहा पाय पाय कॅन्सल होईल, 1 अपॉन 2 रूट 25, that means 5 upon 2, that is n1 equal to 2.5 hertz. हे आपल्याला इनिशियल फ्रिक्वेन्सी मिळाली. परत एकदा पहा, कॉइलला लागणारा सेंट्रिपिटल फोर्स हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोव्हाइड करतो. आपण सुरुवातीपासून पाहत आलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किती असतो तर म्यू mg, म्यू ला आपण कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन असं म्हणतो. तर सेंट्रिपिटल फोर्स असतो mv² अपॉन r, इन्स्टेड ऑफ mv² आपण mr ओमेगा² पण लिहू शकतो, कारण v बरोबर r ओमेगा असतं, त्याच्यावर m कॅन्सल होईल, r ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू म्यू जी मिळेल. ओमेगाची किंमत आपण टाकतो 2 pi n, where n is the frequency, and from that n square is equal to mu g upon 4 pi square. So n1 equal to 1 upon 2 pi root of mu g upon r. Now here mu is a 0.5, g is a pi square is given that, and small r initial frequency, कॉइल सुरुवातीला एवढा डिस्टन्स वरती आहे, आणि मग आपल्याला हे इक्वेशन मिळतं. तुम्ही जर बघितलं तर मग n1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाय, पाय स्क्वेअरचा पाय बाहेर निघेल, 0.5 आहे, 0.5 ला 2 डिजिट सरकवतो, इथं पण 2 डिजिट सरकवलं तर 50 अपॉन 2 मिळतं. 50 अपॉन 2 मीन्स 25 चा स्क्वेअर निघेल 5, n1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, त्या ठिकाणी 5 अपॉन 2 मीन्स 2.5 हर्ट्ज अशी आपल्याला फ्रिक्वेन्सी मिळेल. नाउ सेकंड कंडिशन आपल्याला काय दिलेली आहे, सेकंड कंडिशन इज दॅट कॉइन इज ऑलमोस्ट ॲट द रिंग. दॅट मीन्स अशी जर ग्रामोफोनची डिस्क असेल तर कॉइन इथे असणार आहे. दॅट मीन्स आपल्याला या ठिकाणी r च्या ऐवजी 0.08 घ्यायला पाहिजे, आणि आपल्याला n2 काढायचा आहे. नाउ यू कॅन सी दिस इक्वेशन. तुम्ही हे इक्वेशन बघा, या इक्वेशन वरून तुमच्या लक्षात येईल की frequency is inversely proportional to root of r. See here, n equal to 1 upon 2 pi root of mu g upon r. Therefore, frequency is inversely proportional to square root of r. त्यामुळे मी असं लिहू शकतो n1 upon n2 or आपल्याला n2 काढायचा आहे, n2 upon n1 is equal to root of r1 upon r2. Then what is small r1? Initial value 0.02, and what is r2? Small r2, that is 0.08. कारण तो जो कॉइन आहे तो डिस्कच्या रिंग वर जाणार आहे. डिस्कच्या रिंग वर गेला म्हणजे जी डिस्कची रेडियस असेल तेच त्या कॉइनचं डिस्टन्स असेल. त्यामुळे मला हे सोडवता येईल असं पहा, r1 ची किंमत
0.02, R2 ची किंमत 0.08, N2 upon N1 is equal to मला असं मिळेल 2 upon 8 that is root of 1 by 4 that is N2 upon N1 is equal to 1 by 2 आणि फायनल आन्सर मिळेल N2 is equal to 1 by 2 into N1 that means सेकंड टाइमची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती पहिल्या फ्रिक्वेन्सीच्या हाफ होईल that means N2 equal to 1.25 hertz हे आपल्याला या ठिकाणी इक्वेशन मिळेल that means how factor will answer change that means half of the initial value पहिल्या फ्रिक्वेन्सीच्या अर्धी होईल फ्रिक्वेन्सी ज्या वेळेस तो जो कॉइन आहे तो त्या डिस्कच्या रिंग वर जाईल तर अशा पद्धतीने आपण हे जे आहे ही फ्रिक्वेन्सी जी आहे आपण ती फाइंड आउट करू शकतो तर ही आपल्याला अशा पद्धतीने 13 नंबरचा प्रॉब्लेम जो आहे तो आपण सॉल्व्ह करू शकतो तुमच्या लक्षात आलं असेल कशा पद्धतीने आहे तुम्ही पॉज करून देखील बघू शकता आणि मी ग्रुप वरती देखील याचं सोल्युशन तुम्हाला टाकलेलं आहे तुम्ही हे नंतर लिहून घेऊ शकता तर अशा पद्धतीने आपल्याला महत्त्वाचं हे एक लक्षात ठेवा तुम्हाला सीईटी ला उपयोगाला येईल फ्रिक्वेन्सी इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r therefore n2 upon n1 is equal to root of r1 upon r2 आणि या फॉर्म्युलाचा उपयोग करून आपण रेशिओचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो तर अशा पद्धतीने आपल्याला 13 नंबरचं जे एक्झाम्पल आहे त्याचं सोल्युशन आपण लिहू शकतो नाउ कम टू द नेक्स्ट दॅट इज एक्झाम्पल नंबर 14 तुम्ही पॉज करून बघू शकता आता आपण बघूया व्हाट इज हाऊ टू सॉल्व एक्झाम्पल नंबर 14 व्हाट आर द कंडिशन्स एक्झाम्पल नंबर 14 काय आहे ते आपण सॉल्व करून बघूया नाउ रीड केअरफुली द एक्झाम्पल हियर इज आल्सो value of g is given that is 10 meter per second square now read the example part of a racing track is to designed for curvature of 72 meter that means a racing track is a curve and the radius of that curve is 72 meter therefore r equal to 72 meter given data मध्ये सुरुवातीला आपल्याला रेडियस दिलेली आहे that is given r equal to 72 meter now see next we are not recommending the vehicle to drive faster than the 216 km per hour that means त्याचा मोस्ट सेफ्टी स्पीड दिलेला आहे किती आहे मोस्ट सेफ्टी स्पीड 216 216 km per hour कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड आपल्याला माहिती कसं करायचं 5/18 ने त्याला मल्टिप्लाय करायचं 260 आणि इनटू 5/18 इथे आपल्याला कन्वर्ट होईल and it will be 60 मीटर पर सेकंड that is the most safety speed किलोमीटर पर आवर चा आपण त्याला 60 मीटर पर सेकंड मध्ये गेले त्यानंतर विचारले काय what angle should the road tilt that means this problem is based on the banking of road त्यांनी आपल्याला what angle म्हटले की आपल्याला बँकिंग अँगल काढायचा आहे अँगल ऑफ बँकिंग फाइंड आउट करायचा आहे त्याचबरोबर by what height will its outer edge be with respect to inner edge that means आपल्याला elevation find out करायचं आहे इथे हाईट विचारले म्हणजे elevation फाइंड करायचं आहे with respect to inner edge if track is 10 meter wide ट्रॅकची आपल्याला ट्रॅकची विड्थ दिलेली आहे that is l दिलेला आहे l किती आहे आपल्याकडे 10 मीटर आता काय काय फाइंड करायचंय फर्स्ट फाइंड आउट थीटा and second find out h that means elevation of the road or elevation of the track now see here vs is the most safety speed on a banked road and आपल्याकडे इक्वेशन आहे vs is equal to root of rg tan theta from this equation tan theta is equal to v square upon rg square केला आपण v square most safety speed चा square upon rg मिळेल now put the values tan theta is equal to v square is equal to 60 into 60 upon what is r 72 into what is g 10 0 0 get cancel आपल्या ठिकाणी 360 divided by 72 that is tan theta is equal to
we get that 5. That means theta equal to tan inverse 5. म्हणजे थीटाची किंमत आपल्याला मिळते tan inverse 5. आणि तुम्ही जर नॅचरल टँजेंट्स मध्ये लॉगॅरिथम मध्ये बघितलं तर तुम्हाला मिळेल थीटा tan inverse 5. जर तुम्ही सर्च केला तर तुम्हाला त्या ठिकाणी किंमत मिळेल 78 डिग्री 69 मिनिट्स. दिस इज द अँगल ऑफ बँकिंग फॉर दिस ट्रॅक. या ट्रॅक साठीचा हा अँगल ऑफ बँकिंग असेल. म्हणजे मोस्ट सेफ्टी स्पीड दिलेला आहे, रेडियस दिलेली आहे आणि तुम्हाला फाइंड आउट करायला लावलंय अँगल ऑफ बँकिंग. नाउ नेक्स्ट इज दॅट व्हॉट इज द एलिव्हेशन. मी नोट्स मध्ये दिलेलं एलिव्हेशनचा फॉर्म्युला तुम्ही बघा, डेफिनेशन बघा. एलिव्हेशन मध्ये मी दिलेलं आहे h इक्वल टू L sin थीटा. सी द फॉर्म्युला इन द नोट्स. h इज इक्वल टू L sin थीटा. तेच विचारलेलं आपल्याला हाईट. व्हॉट हाईट? हाईट मीन्स एलिव्हेशन. देन विड्थ ऑफ द रोड इज गिवन दॅट 10 sin 78 डिग्री 69 मिनिट्स. तुम्ही जर पुन्हा नॅचरल सायन्स मध्ये बघितलं तर या अँगलची व्हॅल्यू मिळते 0.9805. नॅचरल टँजेंट्स लॉगॅरिथमच्या टेबल मध्ये बघू शकता. आणि जर 10 ने याला मल्टिप्लाय केलं तर हाईट मिळते 9.805 मीटर. सो दिस इज द एलिव्हेशन ऑफ द ट्रॅक. तर हे आपल्याला त्या ट्रॅकचं एलिव्हेशन मिळेल. तर अशा पद्धतीने आपण जे दोन्ही एक्झाम्पल्स आहेत किंवा न्यूमेरिकल्स आहेत ते आपण असे सॉल्व्ह करू शकतो. तर पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला फ्रिक्वेन्सी विचारलेली होती आणि दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला अँगल ऑफ बँकिंग आणि आपल्याला त्या ठिकाणी एलिव्हेशन विचारलेलं होतं. तर ते आपण अशा पद्धतीने फाइंड आउट करू शकतो. पॉज करून तुम्ही पुन्हा ऐकू शकता आणि पुन्हा हे तुम्ही राईट डाऊन सुद्धा करू शकता. कुठेही कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे तो तुम्ही पुन्हा पाहून करू शकता. इथे तुम्ही भाग लिहून बघू शकता 60 आन्सर येतं त्या ठिकाणी. तर अशा पद्धतीने आपण हे जे आहे ते दोन न्यूमेरिकल्स बघितलेले आहे. आणखी एक न्यूमेरिकल आहे आणि एक शॉर्ट रिव्हिजन ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघूया. थँक्यू.